ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਨੂੰ घर घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਕਾਈ ਚੈਨਲ ਤੇ 840 ਨੰਬਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਤਹਿਸੀਨ ਅਸਲਮ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਨੇ। जिस तरह प्यारे दर्शकों आप जानते हो कि जिंदगी के बहुत सारे मरहलों के विच सानू कानून की लोड़ पैंदी है। छोटे छोटे कामों तो लैके कई बारी वड्डे वड्डे काम जिहड़े कानूनी सलाह तो बिना नहीं नेपरे चढ़ते। अगर असी कई बारी कानून तो बिना उन्होंने नेपरे चढ़ने की कोशिश करते हैं तो बहुती बारी उहदे च खदशा यह होंदा है कि वह काम जिहड़ा साडा वो खराब हो जाता या साढ़े विरुद्ध हो जाता। सो आम तौर पर किसी को भी पूछा जाए तो यही सलाह देगा कि जिथे भी तुहानू कोई पेचीदगी नज़र आउंदी उत्थे कानून माहर की सलाह जिहड़ी है वो जरूर सानू लेनी चाहिए है, क्योंकि उन्होंने पहला तो वो एजुकेशन लीती है, फिर उन्होंने अपना उहदे विच एक्सपीरियंस किया है। सो इस करके वो अपने एक्सपीरियंस तुहानू जिहड़ी बड़ी सही राय जिहड़ी है, सही सलाह जिहड़ी है वो दे सकते हैं। जिस तरह मैं पहला जिक्र किया कि जिथे होर अनेका कामां दे विच, झगड़ियां दे विच, जमीन जायदाद दे कामां दे विच, रोज़ाना जिंदगी दे विच पुलिस नाल वाह पैण दे विच सानू कानून की लोड़ पैंदी है। अज असीं जिस मसले ते गल करन जा रहे हैं वो मसला है वसीयतनामा, क्योंकि ये भी एक साडा बहुत बड़ा ऐसा मसला है कि आप जी ने बहुत बारी देखा होएगा, सुनिया होएगा जां खुद एक्सपीरियंस किया होएगा कि अगर आप जी दी विल, जिन्हों असी पंजाबी दे विच वसीयतनामा कहने आ, अगर वो सही तौर ते नहीं बनाई गई तो फिर सानू उहदे विच की मुश्किलां जिहड़ियां ने वो आ सकदियां ने। सो पिछले काफ़ी समय तो साडे दर्शक जिहड़े ने इस प्रोग्राम नू बड़े ही चाअ नाल देखदे ने, क्योंकि इस प्रोग्राम दे विचों उन्हां दियां कई जिहड़ियां मुश्किलां ने वो हल हुंदियां ने। कई दर्शक जिहड़े ने वो साडे नाल नवें जुड़दे ने। सो मैं नवें दर्शकां दे वास्ते तहसीन जी तो ही पुछना चाहांगा कि वो थोड़ा जिहा इस गल दा खुलासा करन कि विल हुंदी की आ, वसीयतनामा कहंदे किहनूं आ, किहड़ी चीज़ है वसीयतनामा विल? क्योंकि ਇੱਥੇ अंग्रेज़ ज़्यादा असी अंग्रेज़ी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹ ਵਿਲ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬਰੇ ਸਗੀਰ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਉਰਦੂ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਹੈ ਵਸੀਅਤਨਾਮਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਲ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਮੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਬਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਿਲ ਤੇ ਵਸੀਅਤਨਾਮਾ। बहुत बहुत शुक्रिया निर्मल जी। थैंक यू जी। निर्मल जी, वसीयतनामा ते असी सब जानते हैं, हर कल्चर दे विच, हर मजहब दे विच ये लिखा जावे कि वसीयतनामा होना चाहिए। वो इस वास्ते कि साडी जिहड़ी जायदाद है वो वसीयतनामा लिखण दे नाल फिर गारंटी होंदा है कि साडी डेथ दे बाद, साडे इंतकाल दे बाद वो जिन्हों असी चाहते हैं उन्होंने ही जायदाद मिलेगी, है ना। जे ते असी वसीयतनामा नहीं लिखिया था तो जरूरी नहीं कि जिन्होंने असी सोचिया था कि जायदाद असी देना चाहते हैं उन्होंने ही मिलेगी। पुराने जमानिया दे विच इंडिया, पाकिस्तान, हर जगह जिथे दे भी साडे व्यूअर्स आए थे ने, साडे बाप दादा जिहड़े सन वो जुबानी कह देंदे सन ते उस तरह ही हो जांदा सी ज़्यादातर। पर अजकल लड़ाई झगड़े बहुत होंदे ने, अजकल लोग खून खराबी ते उतर आंदे ने, वो कह भैन भरा आपस विच बिखर जाते ने कि जायदाद ते मैं हकदार सां, वो कहंदा मैं ज़्यादा हकदार सां।
ਪਰ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਸੀਅਤਨਾਮਾ ਖੁਦ ਲਿਖਿਆ ਦਵੇ, ਖੁਦ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਦਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਤਸੀਨ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜੀ ਅਗਲਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਈ ਸਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ, ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ, ਖੇਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਮਸਲੇ ਪਏਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਹੀ ਪਲੇ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਇੱਥੇ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚਣਗੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਥੇ ਬਣਾਈਆਂ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣੀ ਦੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਇਹ ਸੋਚਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਡੈਥ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹੋਗੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਦਾਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ। ਜੇ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਪੈਸਾ ਉੱਥੇ ਬਚਿਆ ਦਵੇ ਨਾ। ਫਿਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਲੈ ਆਉਣ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਆਏ। ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਲਰ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਲਦੇਵ ਕੌਰ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਆਪ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਛੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ 5 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। 5 ਭਰਾ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੱਸ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਥ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 5 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 7.5 ਏਕੜ ਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਲਾਈਏ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ 2 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਤੇ ਖਤਰਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਵੈਸੇ 5 ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਸੀਅਤ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਣਵਾਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ 5 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਰਾਈਟ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੈਂ ਐਕਸਪਰਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਜੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਲੀਗਲ ਐਕਸਪਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲੀਗਲ ਐਕਸਪਰਟ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੇ ਵਸੀਅਤਨਾਮਾ ਉੱਥੇ ਬਣਿਆ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫਿਰ ਤਕਸੀਮ ਹੋਏਗੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਲ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਸੀਅਤਨਾਮਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਿਸਮਾਂ ਵੀ ਨੇ? ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਵਸੀਅਤਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਡੈਥ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਏਗੀ, ਹੈ ਨਾ।
ਤੇ ਵਸੀਅਤਨਾਮਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਬਟ ਟਰਸਟ ਮੁxtਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਟਰਸਟਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿ ਵਿਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਬਣਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੇ ਕਈ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਆਪਣੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਵੀ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੀ, ਕਿ ਵਿਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ? ਅਗਰ ਜੇ ਵਿਲ ਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋ ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਸੀਅਤਨਾਮਾ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਦਾ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਦਾ। ਠੀਕ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਦਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਵਾਜ਼ਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵਸੀਅਤਨਾਮਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ? ਉਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਦਰਸ਼ਕੋ ਆ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਹਿਸੀਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ, ਤਹਿਸੀਨ ਜੀ ਬਹੁਤ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਸੀਅਤਨਾਮਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤਹਿਸੀਲ ਜੀ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮਿਲੇ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਰਿਡ ਕਪਲ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਸੀਅਤਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਰਗੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੋਰਗੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੋਰਗੀ ਜੇ ਜਾਇਦਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੀ ਹੈਵੇ, ਪਹਿਲਾ 2.5 ਲੱਖ ਪਾਉਂਡ ਯਾਨੀ ਕਿ 250,000 ਉਹ ਸਰਵਾਈਵਿੰਗ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਬਚਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲੀ ਸ਼ੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਇੰਟਰਸਟ ਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਟਰਸਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਮਗਰ ਉਹ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਉਹ 4 ਲੱਖ ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਤੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਤੇ ਮਕਾਨ ਉਹ ਵੇਚਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਸੀਅਤਨਾਮਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਸੀਅਤਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਡੈਥ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਕਾਨ, ਮੇਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਜਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਹਿਸੀਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 4 ਲੱਖ ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜੇ ਸਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਤੇ ਵਸੀਅਤ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਡੀਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿ ਇਨਹੈਰਿਟ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗਾਹੇ ਵਗਾਏ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਖਬਰਾਂ ਛਪਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਨਹੈਰਿਟ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਵਧਾਤਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਵੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਹੈਰਿਟੈਂਟ ਟੈਕਸ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ, ਕਿੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਲਾਵ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਇਸ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੁਕੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਪੇਈ ਰੋਲ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਆ ਸੜਕਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੈਕਸ ਹੈ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਟੈਕਸ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਨਿਰਮਲ ਜੀ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਿੰਦਾ ਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਆਲਰੇਡੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ एक किस्म का डबल टैक्स होता है और ये उस वक्त टैक्स लगता है जदों माँ बाप की डेथ हो जाती है और बच्चियां नूं जायदाद मिलती है तुसी कह के हटे हो कि डबल टैक्स हुंदा पहला टैक्स किस रूप विच असीं दिने आ पहला टैक्स होवे ना जिस फॉर एग्जांपल सारी उम्र तुसी काम कीता है तुसी अपनी जायदाद बनाई है तुसी टैक्स नहीं दिता है ना ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅਸੀਂ ਮਾਰਗੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੇਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਨੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਟੈਕਸ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜੀ ਕਮਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਦਾਦ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ टैक्स से तुसी सारी उम्र दिता है बिल्कुल इनहेरिटेंस टैक्स ज्यादातर इस वास्ते लोग परेशान होंदे ने कि साडी डेथ दे बाद जदों साडे बच्चियां नूं फिर जायदाद मिलदी है एग्जैम्पशन लिमिट कढ के जेड़ा टैक्स फ्री होंदा गवर्नमेंट एग्जैम्पशन लिमिट चेंज करते रहंदे ने हां जी वो चेंज हर एक बजट दे विच चेंज हो जांदी है आजकल 5 साल वास्ते फ्रीज होया दवे रिसेशन दी वजह दे नाल अच्छा जी मगर जेडी एग्जैम्पशन लिमिट है 3,25,000 है ठीक ते पहला 3,25,000 ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ टैक्स फ्री है और जेड़ा बाकी बैलेंस है ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ 40% ਇਨहेरिटेंस टैक्स ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ठीक ਤੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਮੈਰਿਡ ਕਪਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 650,000 फिर एग्जैम्पशन होती है जिसका मतलब है कि जदों दोनों माँ बाप का डेथ हो जाएगा तो बच्चों नूं पहला 6,50,000 दे उत्ते टैक्स फ्री होएगा और जिन्नी भी ओदे उत्ते जायदाद ऊपर है ओदे उत्ते 40% इनहेरिटेंस टैक्स देना पड़ेगा है ना ठीक ते ज्यादातर साडे जेड़े सिख चैनल दे व्यूअर्स ने सारी उम्र उन्होंने इत्थे बहुत मेहनत और मुशक्कत की है जी सारियां दी ऑन एवरेज जेड़ी जायदाद एवरेज जायदाद क्योंकि मैं मुलाकात करनी आ व्यूअर्स दे नाल एवरेज जेड़ी जायदाद है तकरीबन 1.5 तो लेके 2 मिलियन तक है ठीक ते उन्हां नूं बड़ा मसला वे इनहेरिटेंस टैक्स दा ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਇਨਹੈਰਿਟੈਂਸ ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਨਹੈਰਿਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਿਰਮਲ ਜੀ ਸਿਰਫ ਵਿਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਹੈਰਿਟੈਂਸ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਜੀ ਠੀਕ ਇਹਦੇ ਵਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਸਮ ਦੇ ਟਰਸਟ बनते ने जेड़ा तुसी अपनी जिंदगी दे विच ट्रस्ट दे विच जायदाद अपनी पा देंदे हो ते ट्रस्ट दे नाल बहुत सारे फायदे ने एक ते जेड़ा असी डिस्कस करना में ब्लड लाइन प्लानिंग जी फॉर एग्जांपल बहुत सारे जेड़े मेरे क्लाइंट्स ने उन्हां नूं परेशानी होंदी है कि साडे बाद जदों साडे बच्चियां नूं जायदाद मिल जाएगी ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਤੇ ਵਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਕੇ ਵਿਲ ਬਣਾਇਆ ਦਾ ਵਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਸਾਡੀ ਡੈਥ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਮਿਲੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਇਨਹੈਰਿਟੈਂਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜੋ ਬਚੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋਏਗਾ, ਡਿਵੋਰਸ ਸੈਟਲਮੈਂਟ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਬੈਂਕਰਪਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਚਲੀ ਜਾਏ ਜਾਇਦਾਦ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਤੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਨਹੈਰਿਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪਾਊਸ ਜੇ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸਪਾਊਸ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਮ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਇੰਨੀ ਡੂੰਘਾਈ 'ਚ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਟਰਸਟ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਟਰਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ ਜਾਂ? ਬਹੁਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਟਰਸਟ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਰਸਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਸੈਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਟਰਸਟ। ਠੀਕ। ਐਸੈਟ ਜਾਇਦਾਦ। ਹਾਂਜੀ। ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਟੈਕਸ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਔਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ, ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਭ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫ੍ਰੀ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਕਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੈਸ਼ ਪਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੇਅਰ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੀਨਸ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ 23,000 ਪਾਉਂਡ। ਠੀਕ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਰਸਨਲ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ 23,000 ਪਾਉਂਡ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਵੀ ਕਿ ਜੇ ਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੀ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਪੈਟਰਨ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਸਟੈਟਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੈਕਟਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੋਨੋਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਚ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਤੇ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1-2 ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨਰਸਰੀ 'ਚ ਰੱਖਣੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖ ਰਖਾਈ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲ ਜਾਏ। ਸੋ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਅਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ? ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡੋਗੇ ਆਪਣੀ? ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਸਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਰੇਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕੈਚ 22, ਆਪਾਂ ਕੈਚ 22 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਕਾਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਹੋਸ਼ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਐਸੈਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਈਏ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਟਰਸਟੀ ਹੋਣੇ ਆ। ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਘਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮਗਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਰਸਨਲ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ। ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਸਨਲ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਮਕਾਨ ਹੈ, 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਵੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਟੈਕਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ। ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜੇ ਤੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ
बाकी पिछे रह जाते ने स्पाउस वो जिते दूसरी शादी कर लेंदे ने जी है ना जदों दूसरी शादी कर लेंदे ने फिर उन्हां दी जायदाद दे उत्ते उन्हां दी नवीं स्पाउस दा हक हुंदा है हक हो जाता कॉलर बच्चियां दा नहीं हुंदा साडे नाल कॉलर जुड़े ने हाँ जी वाहे खालसा और फतेह जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह कौन भैन जी कौन बोल रहे मैं जगमीत कौर बोलती हाँ हाँ जी कित्थों जी मैं फैलथम तो बोलती हाँ अच्छा जी हाँ जी हुक्म करो जी की पूछना हाँ जी मैं पुछदी सी मैं कि जदों डेथ हो जाती है सपोज जे प्रॉपर्टी 500,000 दी आ तां किन्ने ते टैक्स लगदा 350 है कि 250 है अच्छा जी बहुत अच्छा क्वेश्चन तुसी कीता है तुसी मैनूं दसो जी कि तुसी मैरिड हो नहीं मैं सिंगल हाँ फिर तुहाडा जो एग्जेम्पशन लिमिट है वो 325,000 होएगा 325 जी हाँ ते जी पहला 325,000 टैक्स फ्री होएगा हाँ जी और एदे ऊपर जिन्नी भी जायदाद है ओदे उते 40% टैक्स लगेगा ऑलराइट जी ओके जी थैंक यू ओके थैंक यू वेरी मच थैंक यू ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸੋ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟਰਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਨਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਉਹ ਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਉਹ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ ਘਰ ਨੂੰ touch ਫਿਰ ਕਰ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੇਅਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇਗੀ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਸਨਲ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਰਹਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ है ना ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਕੇजेस ਨੇ ਨਾ ਅੱਜ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੋਂ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਟਰਸਟ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ 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 ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗॉड ਫੋਰਬਿਡ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜੀ ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੇ ਜਿਸ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਵੀਂ ਵਾਈਫ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਹੱਕ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਅੱਛਾ ਨਵੀਂ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਾਊਸ ਬਣ ਗਈ ਨਾ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਬੱਚੇ ਤੀਜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਫਿਰ ਦੈਟਸ ਇਟ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਵੀ ਆਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਤੇ ਉਹੀ ਸਿਸਟਮ ਹੋਗਾ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਈਫ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸੀ ਦੂਜੀ ਵਾਈਫ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਵਾਰਿਸ ਬਣ ਗਈ ਨਾ ਦੈਟਸ ਇਟ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਹੋਰ ਜੁੜੀ ਸਾਡੇ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜੀ ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਡਰਬੀ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ ਸਵਾਲ ਜੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰਸਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਟਰਸਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਹਸਬੈਂਡ ਤੇ ਵਾਈਫ ਦਾ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਸੇ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੀਗਲੀ ਤੇ ਮੈਰਿਡ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰਸਟ ਜੋ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੋੜਨਾ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਟਰਸਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਿਊਚਰ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜੇ ਡਿਵੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏਗਾ ਡਿਵੋਰਸ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਏਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰੀ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਅਗਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਦਈਏ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਆਪਣਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਸੈਪਰੇਟ ਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਟਰਸਟ ਸੌਰੀ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਿ ਉਸ ਟਰਸਟ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਜੀ ਸੇਮ ਟਰਸਟ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਗਰ ਅੱਧਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੈ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋ
it can still be the same trust but have two separate properties क्योंकि ਉਹਦੇ beneficiaries ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਡਿਵੋਰਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਜੇ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਪਾਊਸ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਦੀ ਹੈ ਜਾਇਦਾਦ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਵਿਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਵਗੈਰਾ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਗੈਰਾ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ 4 ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲੱਗੂ ਜਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਅਗਰ ਲੱਗੂ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਇਹ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਟੈਕਸ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਵਿਲ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਏ, ਜੇ ਤੇ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਫਿਰ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਟੋਟਲ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਟਰਸਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਓਕੇ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤਹਿਸੀਨ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਟੈਕਸ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੀ ਪਲਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਜੀ ਬਸ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੋਟਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤੇ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਟੈਕਸ ਪਲਾਨਿੰਗ, ਦੂਸਰਾ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਪਲਾਨਿੰਗ, ਵਿਰਾਸਤ ਪਲਾਨਿੰਗ। ਵਿਰਾਸਤ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਇਦਾਦ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਦੀਏ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਏ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਲੇ ਜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਅੱਧੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪਾਊਸ ਲੈ ਜਾਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਰਾਸਤ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਪਲਾਨਿੰਗ। ਠੀਕ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਟਰਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਗਲੇ 125 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਟਰਸਟ ਦੀ ਏਜ ਜਿਹੜੀ ਆ 125 years ਤੇ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੀ 3 ਜਾਂ 4 ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਦਾ ਵੇ ਅੱਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਤ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਔਲਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਰਹਿਣ ਦੇਣ। ਪਹਿਲਾ 650,000 ਅਗਰ ਕਪਲ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਇਲਟ ਟਰਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਇਦਾਦ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ 7 ਈਅਰ ਦਾ ਰੂਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ। ਮਤਲਬ ਕਿ 7 ਇਅਰਸ ਦੇ ਬਾਅਦ, 7 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? 7 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਅਗਲੇ 125 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਇਦਾਦ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇੰਨੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਤਹਿਸੀਨ ਜੀ ਅੱਜ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਸੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਸਾ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰ ਸਕਾਂ ਵਿਰਾਸਤ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ 125 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਦਾ ਵੇ। ਸ਼ਰਤ ਵੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ, ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ
ਜਾਇਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਸਾ ਰੀਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਦੂਸਰਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਾਇੰਗ ਐਂਡ ਸੈਲਿੰਗ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲੈਣਗੇ ਉਹ ਹੀ ਉਸੇ ਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਐਡਰੈਸ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਬਾਕਾਇਦਾ ਵਕੀਲ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਕੋਸਟਲੀ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਪੇਚੀਦਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਐਡਰੈਸ ਹੀ ਬਦਲਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਂਡ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਟਰਸਟ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉਹ ਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਗਰ ਪੈਸਾ ਵੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਟਰਸਟ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲਦੇ ਹੋ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਸਮਝਦੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਵੀ ਨੇ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੇ, ਜੌਬ ਦੇ ਨਾਲ ਡੈਥ ਇਨ ਸਰਵਿਸ ਬੈਨੀਫਿਟ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ everything can go into the trust। ਜੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਪਟਾਰੀ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਨੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਤਹਿਸੀਨ ਜੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲਾਇੰਟ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਅੱਖਾਂ ਪਾੜ ਕੇ ਦੇ ਹੈ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਦੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ। ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਥ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਣ। ਕਾਲਰ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਿਰਮਲ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਊਥ ਹੋਲ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਹਿਸੀਨ ਜੀ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸਿੰਗਲ ਮਮ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਪਾਸਡ ਅਵੇ ਜੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਕੁਆਇਟ ਯੰਗ ਐਟ ਦ ਮੋਮੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਹੈ 9 and 10 ਐਂਡ ਆਈ ਹੈਵ ਗੋਟ 2 ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼। ਓਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਟੈਕਸ ਪਲਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਟਰਸਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ 2 things, you know, can I just sell the properties while they are in trust? You can sell them, you can do whatever you want with them, but if you sell it you still have that cash. I see. Yeah, so if you tell me, both of your properties are one of them rented out and you live in the other one? No, basically I've got 3 actually. Both of the properties, they have been rented out, but I actually I want basically my kids' name on the properties. Well, first of all, they're too young. Right. You can't legally put their name on the properties. So what will happen if, let's say, if I die tomorrow? What's going to happen? If you die tomorrow, the first £650,000 of your estate, because your inheritance tax exemption limit, and because your husband passed away, his exemption limit would be added on as well. Oh, right? His exemption limit will be added. Yeah, right. So they would get the first 650,000 tax-free. Right. And the balance would be charged at 40%. Oh, they still will have to pay 40% tax. Yeah. So what you need to do is, you need to do some, first of all, inheritance tax planning, and secondly, because you sound like a very young, woman. The only concern, because my husband, he passed away very young, so I'm really concerned. I mean, exactly, yeah. To the properties, if I die tomorrow, what's going to happen? I mean, my children are way too young. I mean, who will look after them? So these sort of things are just playing on my mind. Exactly. Well, what you need to do, first of all, in your will, you need to appoint guardians for your children because they're under 18, right? Right. So you need to think about who you want to appoint as guardians. Right. You need to think about who you want to appoint as trustees, who are going to manage all the properties and the money if something were to happen to you. And thirdly, Nirmal, because you're young, you may get married again in the future. So if you remarry, if your properties are not in a trust before you get married,
your new husband will be able to claim on that. Oh, I see. Right? Right. Okay. But if you put it into a trust and then after that you get married, your properties will be preserved only for your children. For my children. Yeah, and he will not be able to claim on that. Oh, I see. That's a very good point. Okay, so it's very, very important, especially in your circumstances, to put it into a trust as soon as possible. Oh, okay, right. And I need to make a will as well, don't I? Absolutely. Well, it all goes hand in hand, Nirmal. Oh, I see. Okay जी, धन्यवाद भैन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, अगले कॉलर साडे नाल जुड़ चुके हैं जी। वाहिगुरू खालसा और फतेह जी। हेलो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू फतेह। वाहिगुरू जी की फतेह। हाँ जी, भैन जी कौन बोल रहा है जी? मैं कुलदीप कौर बोल रही हूँ बहुत ਤੋਂ। हाँ जी, दसो जी की पूछना चाहते हो? ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਟਰਸਟ ਆ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ ਖੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੈਂਕਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ? बहुत अच्छा क्वेश्चन। हाँ जी। हाँ जी, बेसिकली जरा ट्रस्ट है ये एक डॉक्यूमेंट होंदा वे। डॉक्यूमेंट है जरा एक किस्म दा इंस्ट्रक्शन मैनुअल है कि ट्रस्टीज जड़े ने ਜਿਹੜੇ ट्रस्ट ਨੂੰ मैनेज करते ने ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਕੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ट्रस्ट बेसिकली ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਟਰਸਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਟਰਸਟੀਜ਼ ਦੇ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਬਾਇੰਗ ਸੈਲਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਰੀਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ प्रॉपर्टी बेचनी है या होर कोई खरीदनी है जी। दूसरा थोड़ा क्वेश्चन सी कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾ ਸਕਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ प्रॉपर्टी, अपने लाइफ इंश्योरेंस, अपनी सेविंग्स, अपने शेयर्स, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਕੁਲਦੀਪ ਭੈਣ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। हाँ जी भैन जी कौन बोल रहा जी? हेलो। कॉल ड्रॉप हो गई भैन जी, दोबारा ट्राई करियो, तुहाडी कॉल ड्रॉप हो गई है। हाँ जी, बहुत वधिया सवाल कुलदीप जी ने पूछा सी जी, क्योंकि जिस तरह मैं पहला भी कहा सी कि हो सकता बहुत साडे दर्शकों नूं इस गल दा ना पता होवे, क्योंकि आम तौर ते कई बारी असीं प्रॉपर्टी सिर्फ मकान नूं समझ लेने आ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬਰੇ ਸਗੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਸ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਹਿਸੀਨ ਜੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸੀਅਤਨਾਮੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ? ਕੋਈ ਵਸੀਅਤਨਾਮਾ ਤੇ ਬਸ ਬੇਸਿਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਲਿਖ ਦਿਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੇਰੀ ਡੈਥ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਏ ਬਸ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਇੱਕ ਤੇ ਵਸੀਅਤਨਾਮਾ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਆਪਣੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫਿਊਚਰ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਤੇ ਵਸੀਅਤਨਾਮਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਸੀਅਤਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਵਸੀਅਤਨਾਮਾ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਜੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿ ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕੰਦਾਲਵੀ ਜੀ, ਮਿਸਿਸ ਮਿਡਾ ਫਰਮ ਸਾਊਥ ਹਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮਿਡਾ ਜੀ, ਭੈਣ ਜੀ ਆ ਜਾਓ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਾ ਹੀ ਆ। ਆ ਗਏ
ਇਹਨਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਜੀ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪੁੱਛੋ ਤਹਸੀਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੰਨੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਮੇਰੀ ਹੈਗੀ, ਮੇਰੇ 2 ਬੱਚੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੀਜੀ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਚੈਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਚੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰਸਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਡੈਥ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਇਹ ਚੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਜਾਏ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਘਰ ਹੈਗਾ ਆ ਜੀ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਉਹ ਚੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਜਾਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਹੋਏ। ਇਹੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਵਸੀਅਤਨਾਮਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਸਕੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਿਖਾ ਦਿਓ ਉੱਥੇ। ਓਕੇ ਮੇਰਾ ਭੈਣ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਲੰਡਨ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਪੁੱਛੋ ਤਹਿਸੀਲ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ 2 ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2। ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੌਲੀ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬੰਦ ਕਰਦੀ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ, ਬੰਦ ਕਰੋ ਜੀ ਇਹਨੂੰ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣੋ ਸਾਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ, 2 ਘਰ ਆ ਮਤਲਬ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਹੋਲਡ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਮੋਰਗੇਜ ਹੈਗੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਹੋਲਡ ਆ ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਰੈਂਟ ਤੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈਗੀ ਆ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 300,000 ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਲੱਗੂਗਾ? ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨਸ ਟੈਕਸ ਹਾਂਜੀ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚੋਦੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਪਰ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਦੀ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਸੀ ਮਕਾਨ, ਉਹਦੀ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਸੀ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨਸ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਵੇ। ਓਕੇ, ਜੇ ਨਾ ਮੈਂ ਮੇਰੇ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ। ਕੁਛ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰਗੇਜ ਆ ਉਹ ਫਰੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਆਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉਹ ਫਰੀ ਕਰਾ ਲਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਗੂਗਾ? ਫਿਰ ਜਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨਸ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵੇ ਕਿ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬਚਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਪਰਸਨਲ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਗੋਡ ਫੋਰਬਿਡ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਰਿਡ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ। ਜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਫ ਜਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਲੇਮ ਜੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਟੂ ਸੈਲ ਦੈਟ ਵਨ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਾ ਦਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਸਟ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਜੇ ਤੇ ਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਫਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਹੀ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਫਰੇਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਰਿੰਗ ਫੈਂਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ ਭਾਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਕੌਣ ਭੈਣ ਬੋਲਦੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਮਿਸਿਸ ਰੰਧਾਵਾ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ।
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਵਿਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ? ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਵਸੀਅਤਨਾਮੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਵਿਲ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਟੈਕਸ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਮਿਲਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਥੱਲੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਓ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਨੰਬਰ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਓਕੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਜੀ ਸਮਾਂ ਸਿਰਫ ਤਹਿਸੀਨ ਜੀ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਘੰਟੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਸੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਫ੍ਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤਹਿਸੀਨ ਜੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨਾ ਆਪਣਾ ਦੇ ਦੇਣ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਦਸੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਵੋ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੰਘ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ, ਟਰਸਟ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ, ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਟ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਜੋ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਡੀਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਹਿਸੀਨ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਮੌਜੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦਾ। ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਬੇਨਤੀ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਹਰੇਕ ਮਸਲਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ। 4 ਪਾਉਂਡ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੜੀ ਇੱਕ ਨਗੂਣੀ ਜੀ ਇਹ ਰਕਮ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ 10 ਪਾਉਂਡ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 10 ਪਾਉਂਡ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੇ ਇਹ, ਤੇ ਗੱਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਮੈਂ ਤਹਿਸੀਨ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮਾਲੂਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਲਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਵਸੀਅਤਨਾਮੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।